حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا سب سے بڑا اعزاز اور شرف یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آئی۔ آپ کتنا نکاح میں آئے، اگر یہ بات نہ کی جائے تو یہ بھی بدنامی ہوگی، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرب کی بہت مالدار خاتون تھی۔ آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے کہ عرب کی ملکہ۔ آپ اتنی بڑی تاجرہ تھیں کہ آپ کے دسترخوان سے سارا عرب جو ہے وہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کاروبار کیا کرتی تھی، تاجرہ تھی، اور سرکار کے نکاح سے پہلے آپ کے 2 نکاح پہلے ہو گئے تھے، وہ دونوں شوہر آپ کے فوت ہو گئے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اب آقا علیہ السلام عرب کے شہزادے تھے۔ خوبصورتی کو اگر دیکھا جائے تو آپ جیسا حسین کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ جناب حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ دیکھتی کیسے، کسی نے ماں نے آج تک آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کام نہ کبا تو خود کا کبا تو شاؤ، حضور گویا آپ کے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے ویسا ہی آپ کو سجا کے بھیج دیا ہے۔ اور سرکار کا حسن کمال کہ جو بھی سرکار کو دیکھتا پھر سرکار کا دیوانہ ہو جاتا، دل بے بیٹھتا، کائنات میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اور اگر آپ کے نسب کی بات کی جائے تو سب سے اعلیٰ نسب میرے آقا کا تھا۔ اگر شرافت کی بات کی جائے تو اس عرب کے دور میں جس بندے کو کہا جاتا تھا کہ جو صادق بھی ہے امیر بھی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا مولا کی ذات تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمال شخصیت ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ میں تاجرہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا سامان لے کر آپ مجھ کے شام جائیں، جتنا نفع ہوگا میں دگنا نفع آپ کو دوں گی، اور آپ کو رستے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ میرا غلام میسرا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے رضامندی ظاہر فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رضامند ہو گئے، قافلہ تیار ہوا، آقا علیہ السلام قافلہ لے کر مکہ سے ملک شام جا رہے ہیں۔ اب میرے آپ کے آقا بولا قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، میسرا سرکار کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ معاملات کیسے ہیں، کیونکہ جناب صدیقہ نے کہا تھا میسرا ذرا دھیان رکھنا، آپ جا رہے ہیں، سفر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے آقا ایک گھاٹی سے نیچے اترتے ہیں، سامنے عیسائیوں کا ایک گردا تھا، وہ جو عیسائی پادری تھا راہب، وہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور آ کر سارے قافلے والوں کو روک لیا، سب کا چہرہ دیکھا۔ ایک ہی لائن میں ہے کہ سب کی دعوت کی، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ اس نے سب کا چہرہ دیکھا۔ جب اس نے دیکھ کر آخر میں نبی آخر الزمان کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہے، اور پوچھنے لگا کہ بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ بیٹے تو یہاں سے واپس چلا جا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا جس کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، میں نے اپنی کتابوں کے مطابق دیکھا ہے کہ جو نشانیاں اس نبی آخر الزمان میں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں تیرے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کہا بیٹے جب تو گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا میں نے دیکھا کہ بادل تیرے سر پہ کھڑا کیے ہوئے تھے،
आबेद और आप क्या का बोला, ये फरमाया ठीक है, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, 25 साल की उम्र है। मेरे और आप क्या का बोला, काफिला लेकर मुझे शाम पहुंचते हैं। जब मुझे शाम पहुंचते हैं, सौदा उतारा गया। एक बाबा आया सफेद दाढ़ी वाला, वो कहने लगा मैं आपका सौदा तो खरीद लूंगा, लेकिन आप कसम खाएं, आप लात मनात और उस्ता की कसम खाएं तो पुत्र है। आपने फरमाया बाबा जी सौदा लेना है तो ले ले, मोहम्मद कसम खाकर कभी सौदा नहीं बेचता, क्योंकि मेरे आका का फरमान है कि कसम खाने से सौदा तो बिक जाता है, लेकिन अल्लाह ताला बरकत कदम कर देता है। अब मेरे आका ने सौदा बेचा, अल्लाह ने इतना नफा का फरमाया कि जनाब खदीजतुल कुबरा को कभी इतना नफा हुआ ही नहीं था। मेरे आका जब वापस आए, मैसरा को माल दिया, काफिला दिया, सैयदा हज़रत कुबरा के घर भेज दिया। मेरे आका अपने घर में आ गए। अब मैसरा काफिला लेकर गया, आपने फरमाया मैसरा बता मोहम्मद को कैसा पाया। उसने कहा ऐ खदीजा मैंने बड़े सफर किए हैं उनके शान के, जैसा ये सफर किया है इससे पहले ऐसा सफर कभी किया ही नहीं। पूछा क्या हुआ, कहा खदीजतुल कुबरा मैं जब जहां से निकला तो मैंने देखा कि हमें रास्ते की तकलीफों का एहसास ही नहीं हुआ। गर्मी की शिद्दत थी, जहां तपती हुई धूप आती आसमान के बादल मोहम्मद पर छाया कर दिया करते थे। जहां गर्मी ज्यादा होती ऐसे ही महसूस होता जैसे जन्नत से ताजा हवा आ रही है। हम जिस रास्ते से गुजरते थे पत्थर और पहाड़ मोहम्मद को सलाम करते थे, दरख्त झुक झुक कर सलामियां देते थे। और माल का बेचना तो क्या, हमने माल काफिले से उतारा नहीं था, वो हाथों हाथ बिक गया है। अल्लाह ने नफा भी बड़ा साफ फरमाया है। आपने वो नफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार को पैगामे निकाह भिजवाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। उसके लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने चचाओं को बुलाया और बुलाकर उनसे बात की कि मेरे चचाओ मेरा मालिक तो नहीं है, तो आप ऐसा करें कि मैं मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ, आप उनसे बात करें। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास टेब लगाकर बैठे हुए थे। जब आका सलाम बैठे हुए थे, हजरत बरका बिन नौफल जो हजरत खदीजतुल कुबरा के चचा थे, वो और आपके भाई सरकार को मिलने के लिए आए। आकर सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। फरमान कहने लगे कि ऐ प्यारे मोहम्मद हम खदीजा के चचा हैं और खदीजा के निकाह के बारे में तेरे साथ बात करना चाहते हैं। आपने फरमाया आओ बैठो, खुशामदीद। बिठाया। आपने पूछा कि आप कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हम खदीजतुल कुबरा के चचा हैं और आपसे निकाह की बात करना चाहते हैं। आपने फरमाया अगर तुम खदीजा के चचा हो तो मेरे वालिद की दुनिया में नहीं है, आपके साथ मेरे चचा जो है वो बात करेंगे। अगर वो राजी हो जाते हैं तो आगे बात हो जाएगी, अगर मेरे चचा राजी ना हुए तो मामला यही खत्म हो जाएगा। आपने अपने दो मुअज़्ज़ज़ चाचा जनाब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके चाचा जनाब अबू तालिब, आप दोनों साहिब बात की। उधर हजरत खदीजतुल कुबरा के चचा हैं, इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अगर इस रात को सलाम का निकाह जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ हो गया। अब निकाह हो गया, मेरे और आप क्या का बोला, सैयदा खदीजतुल कुबरा को अपने घर लेकर आए। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा सरकार के घर में आ गई, आप मलीकतुल अरब थी, सारे अरब की आप सरकार थी। आपने सारे का सारा माल लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। अर्ज़ हुजूर आज के बाद खदीजा भी आपकी है और ये सारे का सारा माल भी आपका है। और फिर कुर्बान जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर कि मेरे आका ने फरमाया खदीजा ये माल मेरा है, आपने किया हुजूर माल आपका है। मेरे आका ने सारे का सारा माल 3 दिन के अंदर राह खुदा में सदका और खैरात करवा दिया। मेरे भाइयों सैयदा खदीजतुल कुबरा आपका बड़ा मुकाम है।